भूत माने जेमिति कहिले सेमिति कला परे से अभिशाप तूरा भाई उपरे पड़िला। श्यामलाल मृत्यु बंची जाइथिला और तूरा भाई को भूत माने मारी देथिले। जदि श्यामलाल को से भूत मानक गार्तरु बंचिबार थि तो ताकू आउ जने साथीर आवश्यकता थिला। कसादया को जदि न कहि तू गाँर सीमा पारी हवा को चेष्टा कलु तो तू एका करि पारिबुनी, तते आउ जने साथी दरकार। ए भूतंक गर्तरे मो साहाय्य किए करिवो? हाँ, ए गर्तरे मु केवल जनकु ही जानिछि, सी हेला हेमा। से निश्चय मोर साहाय्य करिवो, जायकि पचारे। ता परदिन श्यामलाल हेमा पाई स्कूल रास्ता रे ही अपेक्षा करूथला। किछि समय परे हेमा सेई रास्ता रे आसुथला और श्यामलाल को देखि बहुत आश्चर्य हेला। श्याम, मु किछि स्वप्न देखुनी तो से घरर भूत माने तते मारी देथिबे बोली भाबी मु दुखी हेउथिली, किंतु तू से मनक ठारो बंचिलो केमिति? श्यामलाल हेमा को सबु कथा कहिला। से भूतंक गर्त ठारू बंचिबार उपाय कहिबे, किंतु सेथि पई मते तोर साहाय्य दरकार पड़िबो। या माने तोर भाई मरी कि मध्य तते बंचेइछि, मु तोर निश्चय साहाय्य करबी श्याम। किंतु तुमा एका? मो मां को ए गातरे रहिबा को जमा भले लागेनी। मो बापांकर मृत्युर कारण ए गात, याको छाडी कि ही जिबार अछि। ठीक अछि, ताहले मो सहित मो घर को चल। एमिति से भूत माने हेमा और श्यामलाल को केमिति बंचिबार अछि सबु कहिले। श्याम, जेमिति भी हो आज रात रे ही ए गात को पारी करिबा को हेबो। या पाई जहा जिनिस दरकार ता व्यवस्था मु करिबी। एमिति कही हेमा चली गला। ठीक अछि, किंतु ए भूतंक गर्तरु बाहर को गला परे ए भूत मानन को नष्ट करिवार कोन उपाय अछि? गौरासी स्वामी को भेटिबा को हबो। जया मध्य गौरासी स्वामी को बिना आज्ञा रे किछि काम करू नथिले, किंतु जया और गौरासी स्वामी को मध्य रे किछि मतभेद होई जाइथिला। सेइथि पई गौरासी स्वामी गात को छाड़ी चली गले। जया और लोक माने भाबुछंती कि से रक्त बांति करी मरी जाइछंती, किंतु से जीवित अछंती। झगड़ा काहे की? गौरासी परमार बासिंदा नथिले, अन्य जाति थिबा कारणरु जया गौरासी ठारू भेदभाव करूथला। प्रकृत रे से गौरासी स्वामी किए? जया और लाला ए गात को आसीबा समय रे रास्ता रे गोटे घंच जंगल रे स्वामी सहित भेट हेले, जे जने शूद्र उपासक थिले। जया ठारू बेसी ए गातर रहस्य से जानी थिले। गातरु बाहर को बाहरी गला परे मध्य रक्त बांति करी न मरिवा लोकटी मध्य कसादयार दास थिला। सेति पई बहुत वर्ष बीती गला परे से नमरी अमंगल नामक गोटे पहाड़ रे छंती। तांको भेटिला परे भी तते कौन करिवार अछि कहि देबु। भूत माने तूरा भाई को मारी देले। एई कथा जानी गाँ लोकंक मनरे भय आसीगला। समस्ते आसी भिड़ जमा करिदेले और सभिंक मुहरे भय सफा देखा जाउथिला। ए कथा लाला जाई जया को कहिला। तोरा भाई को मारी देले, किंतु से भूतंक घर को जी आसीथिला सीए केमिति अछि? से तो पूरा पूरी ठीक अछि, देह भलो नहीं सेति पई घरे अछि। हाँ, क्योंटे ना क्योंटे किछि ना किछि तो भूल है छे। से तोरा भाई भूल रे सेई घर को पळई थिबो। सेइथि पाई तो भूत ता बदल रे तोरा भाई को मारी देथिबे। आसंता वर्ष पौष मासर अमावास्या पाई आउ जन को खोजिबा दरकार पड़िबनी। आमर बर्मार लोकन को जाय कि कह डरिवार दरकार नाही। ठीक अछि भाई। काली राति रे कसादयां को बलि दिया जाइथिबा से बालकर मुंड को ता घर सामना रे पोता हेछि कि नाही? काली ही पोती देथिली। अंधार होई जाइथिला। तोरा भाईर भयंकर मृत्यु द्वारा गाँ लोकंक मनरे भय थिला। गाँरु जणे मध्य व्यक्ति घरु बाहरु नथिले। गाँ पूरा शांत पड़ी जाइथिला। भूत माने कहिथिबा काम को करिवा पई श्यामलाल हेमा सहित मिसी कसादयां मंडप आड़कू जाउथिला। कसादयां मंडप पछपटर गोटे गुंफारे रहुथिले। गर्तर लोकंकर जदि किछि समस्या हेउथिला तो से केवल सही समय पहाड़ को आसुथिले। गुंफारे पहुंचला मात्रे ही
ईशान्य कोणरे गोटे छेलीर मुंड देखाଯିବ। ताकू बुलेଇବା द्वारा गोटे द्वार खोलीଯିବ। जदि से गुंफा भीतर को जीवार थिब किंबा तार द्वार खोलिबार थिब तो कसादया को शक्तिहीन करने को हेब। सेथिपाई आउ जनकर साहाय्य दरकार। तू कसादया मंडप पाखरे रहिबु। तू निज सहित जो लुण आनीछु से गोटे मुठा लुण पानी रे पकेइबु। से भली प्रत्येक मिनिट रे गोटे मुठा लुण पानी रे पकाउथबु। पानी रंग साधारण रंग हैला मात्रे ही आउ गोटे मुठा पकेइबु। कसादया को लुण पानी बाजिला मात्रे तांको ऊपर गभीर प्रभाव पड़े। से शक्तिहीन होइजिबे। तू टिके टिके लुण पकाउथबु जहाद्वारा से साधारण अवस्था को न आसू। आउ श्याम को गुंफार कबाट खोलू। जेमिति मंडप पानी प्रवाह रहीजिब तो जानिजिबु से गुंफार कबाट खोला अछि। हेमा मात्र 18 प्रहर कबाट खोला रहिब। सेही समय तते गुंफा को पारी करिवार अछि। भूत माने जेमिति कहिले सेमिति ही करी प्रथमे श्याम सेई रहस्य रास्ता को पारी कला। ता पछरे हेमा मध्य पारी कला। 18 प्रहर हेला मात्रे ही कसादया जाग्रत होई गला। दुहे से रहस्य मार्गरे चाली चाली गुंफार अन्य भागरे पहुंची गले। पूरा गोटे दिन नौकारे यात्रा कला परे अमंगल पर्वतरे पहुंचिले। गौरासी स्वामी को सेमाने खोजी खोजी जाउथिले। हे भगवान, जेमिति भी हो आमे से भूतंक गातरू बाहरी आसिले। मते तो विश्वास ही होनी। हाँ मते भी। हाँ किंतु ए रहस्यमय रास्ता विषय रे भूतंक केमिति जाना पड़िला? जनक नंदा परिवार बळी देला परे से माने भूत हे गले। से घर को जिए किए भी आसुथिले तांको मारिकी खाइबा को लागिथिले ना। सेते बेले समस्ते गौरासी स्वामी को उपदेश नेबा पई डाकिथिले। भूत रूप रे अदृश्य रही जनक नंदा गौरासी को पछरे जाइथिला। किछि दिन परे गातर मुख्य किए बोली गौरासी आउ जया भितरे झगड़ा हो जाइथिला। गातर लोकंकर गोटे जरूरी पुस्तक को नहीं काहाकू न कही गुप्त रास्ता दे गात को छाड़ी चली जाइथिला। जनक नंदा ए सब किछि देखिथिला। वास्तव रे से कसादयार मंडप आउ मंडप तले गुंफा जनक नंदी ही तैयारी करिथिला। एमिति की किंतु गौरासी स्वामी तो कसादयार दास ना। से आम साहाय्य काहे की करिवे? के जानी बोधे जया सह झगड़ा कारण आमर साहाय्य करिदेबे। एपरी भावरे गौरासी स्वामी पाखरे पहुंचु पहुंचु अंधार होई गला। सबु कथा तांकु जणै तांको ठारु साहाय्य मागिले। 3 जुग बीती गला, मृत्यु हेनी। मु गोटे पत्थर भली बंची। अति कमरे मु एबे तो निज पापर प्रायश्चित करबाकू चाहूची। से भूत मानक पई काहारी मृत्यु हेबा कथा नुह। तुमे पाप कल। एते शक्तिशाली आ क्रूर भूत जनक नंदा भली आत्मार काहेकि किछि करि पारिलेनी। आमे जेबे सेठारु बंचिकी बाहरिबाकू लागिलु तो सेमाने काहेकि आमकू किछि कलेनी। जदि तुमे निज प्रश्नर उत्तर पाइबाकू चाहूछ तो मु सबु कथा कहबी। शुण, मु दुनियार सबु भाषा शिखिछि। सेतेबेले तंत्र विद्या शिखिबार इच्छा थिला। जंगल रे पहाड़ रे अनेक तांत्रिकंक पाखरे मु तंत्र विद्या शिखिली। जेते भी तंत्र विद्या शिखिनिह मनुष्य मृत्यु ठारू तो बंची पारिबनी। मु मृत्यु ठारू बंचीबार भावना नहीं बुलुथिली। सेतेबेले जया आउ लाला नामक 2 व्यक्ति बर्मार बासिंदा मते मिलिगले। से माने कहिबाकू लागिले जे से माने बर्मारू आसीछंती।
କେଶର ନଗରର ମହାରାଜ ବର୍ମା ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗାତର ଭୂମି ପୂଜନ ପାଇଁ ମୋତେ ପଚରାଗଲା ଆଉ ମୋତେ ସେ ଗାତକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନଗରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିନ୍ଦୁରେ ନିଅଁ ପକାଇବାର ଥିଲା। ତାର ଅନ୍ତିମ ଭାଗକୁ ଶ୍ମଶାନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ସେ ନିଅଁର ପଥରର ଚାରି ପାଖରେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିଅଁର ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାଠ ବାକ୍ସରେ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଳିଥିଲା। ସେଇ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଛି ବୁଝି ନଥିବା ଭାଷା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଛି ଲେଖା ନଥିଲା। ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯତ୍ନରେ ରଖି ଭୂମି ପୂଜା କଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନଗର ଘର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ସବୁ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ସେ ଭାଷା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଅଙ୍କୁଜା ନାମକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଆଦି ମାନବଙ୍କ ଲିପି ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଷାଦୟା, ପଶୁଦୟା ଆଉ ମୃଗଦୟାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ ଆଉ କାହିଁକି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମୃଗଦୟା ପବନକୁ ଅଟକାଇବା ବାଲା ଭୂତ ଥିଲା। ତା ଆଖି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ଘାସ ବି ଉଠିବନି। ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଶୁଣି ମଣିଷ କ'ଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ମରିଯାଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଆଖି ଆଉ ମୁହଁକୁ ସିଲେଇ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଶୁଦୟା ନିଆଁକୁ ଅଟକାଇବା ଭକ୍ତ ଥିଲା। ତାର ଭୋକ ବହୁତ ଥିଲା। 6ଟି ଗୋଡ଼ ଥିବା ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ମାଂସ ଖାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଭୋକ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ ଆଉ ତା ହାତ ରଖାଯାଇନଥିଲା। ଚୋଞ୍ଜଞ୍ଜା ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାପା। କଷାଦୟା ପାଣିକୁ ଅଟକାଇବା ଭୂତ। ଚୋଞ୍ଜଞ୍ଜା ଶକ୍ତିପାତରୁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ଭୂତଙ୍କୁ, ପିଶାଚକୁ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଦେଇ ଦାସ କରି ଗାଁର ସବୁ ନିୟମର ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବଳି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବାର ଥାଏ। ଅଗୁଞ୍ଜା ଆଦି ମାନବମାନେ ୟାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନରେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା କି ଏମାନେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଭୂତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଜଞ୍ଜା ନାମକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ 21 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଏଇ ଗାତରେ ପୋତିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଥିଲା କି କଷାଦୟାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନିବାର ଥିଲେ ତ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଆଉ ଆଚାର ବିଚାରକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ କଥା କୁହା ଭାଷାରେ ଲେଖି ମୁଁ ଜୟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସେଇଟା ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ପୁରା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି କଷାଦୟାଙ୍କ ପ୍ରଣ ଦେଇ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, ସେହିପରି ପ୍ରଣ ଦେଇ ମୁଁ, ଲାଲା ଆଉ ଜୟା 200 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ଜୀବନରେ କେବେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୋ ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବା ଆଶାରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କଷାଦୟାର ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଜନକ ନନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କଲି। ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ କେମିତି ଭାବେ ସହଜରେ ରେଶମ କପଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ସମୁଦ୍ରର ବାଲିକୁ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଭାବେ ସୁନା କରାଯାଇପାରିବ, ଏମିତି ଅନେକ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଥିଲା। ତାକୁ ଶିଖି ଜୟା ଆଉ ଲାଲା ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଲୋକ ଲୋଭରେ କଷାଦୟାର ଦାସ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଣ ଦେଇ ଗାତକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବେ ଗାତରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନଗରର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲା। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟର ବଳି ଦେବା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଥରେ ଥରେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା।
ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ସେଇ ଗାତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କଷା ଦୟା ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାବେ ଦେଖାଗଲା। ଏତିକିରେ ଜୟା ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ପୁରା ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ସେ ଗାତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ କଷା ଦୟାର ଦାସକୁ ସୀମା ପାରି ହେଇଯିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଗଲା ତ 3 ଦିନରେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ମରିଯିବ। ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କାହିଁକି ସେ ବାକ୍ସରେ ଖାଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଖୋଲିକି ଏ ଗାତରୁ କେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି ମନରେ ଭାବିଲା ମାତ୍ରେ ତାର ଉତ୍ତର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। କଷା ଦୟାର ଆଖି ଲୁଣିଆ ପାଣିର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ଭିଜିଗଲା ତ ସେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବ। ସେତିକି ବେଳେ ନିଜ ପାଦରେ ସାମାନ ପାରି କରିକି ଗଲେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ମରୁଥିବାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଏଇଆ ଜାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ମୁଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଜାଲିମା ନାମକ ଜଣେ ବର୍ମାବାସୀର ସହାୟତାରେ ଦୁହେଁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲୁ। ମୁଁ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେମାନେ କଷା ଦୟାକୁ ଭଗବାନ ମାନିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବଳି ବି ଦେଲୁ। ଆମେ ସେଇ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଯୋଜଞ୍ଜା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ 70 ବର୍ଷରୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଜପ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୂତଙ୍କର ଅନ୍ତ କେମିତି ହେବ ବାବା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଜୀବନ ହାନି ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ଗାତକୁ ଯିବା କଥା ବି ନୁହଁ। ଶକ୍ତି କୁହ, ଯୋଜଞ୍ଜା ଶକ୍ତି କୁହ। କଷା ଦୟା, ମୃଗ ଦୟା ଆଉ ପଶୁ ଦୟାର ଅନ୍ତ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଭୂତମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୁଁ ଏକା କରିପାରିବିନି। ପୁଣି ସେ ଭୂତଙ୍କ ଗାତକୁ ଯିବାର ସାହସ ଅଛି? ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଡର ନାହିଁ। ସେ 3ଟି ଭୂତଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ଆମେ ସେମିତି ହିଁ କରିବୁ। ମୁଁ ଯିବି ବାବା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନହେଲା ଯାଏ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା ହବନି। ତାହେଲେ ଚାଲ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସେ ଭୂତଙ୍କର ଗାତକୁ ଯାଅନି, ମରିଯିବ। ଫେରି ଯାଅ। ଲାଲିମା, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି? ମୁଁ ଗୌରାଶୀ ବାବା। ଆରେ ଗୋରାସୀ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ 70 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ନା, ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଳେଇଥିଲ। ଭୂତଙ୍କର ଗାତକୁ ଯାଇ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ରହି ଗାତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଟକାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଠିକି କାହିଁକି ଯାଉଛ? ସେ ଭୂତଙ୍କର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ବି ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା। ନା ଲାଲିମା, ଆମେ ଯିବୁ। ଗୌରାଶୀ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତାରେ କଷା ଦୟାର ମଣ୍ଡପ ପଛପଟରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ 3 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଶୁଣ, ଅଧା ରାତି ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଜଣେ ଜଣେ ହେଇ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କହିବି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ସବୁ କିଛି ମନେ ଅଛି ତ? ହେମା, ତୁ ପଶୁ ଦୟାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଶ୍ୟାମ, ତୁ ମୃଗ ଦୟାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ, ଆଉ ମୁଁ କଷା ଦୟା ପାଖରେ ରହିବି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଶୋଇଥିଲେ। ପୁରା ଅନ୍ଧକାର। ଗୌରାଶୀ ସ୍ୱାମୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ୟାମ ମୃଗଦୟା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ହାତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ମଣିକନ୍ଦା ଫୁଲର ଗୁଣ୍ଡକୁ ପବନରେ ଜୋରରେ ଫୁଙ୍କିଲା। ସେଇ ଫୁଲର ଗୁଣ୍ଡ କାରଣରୁ ମୃଗଦୟାକୁ କିଛି ଶୁଣାଗଲାନି। ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ମାରି ହେମାକୁ ସଂକେତ ଦେବା ପାଇଁ ବିଲୁଆ ଭଳି ସ୍ୱରରେ ବୋବେଇଲା। ହେମା ଶ୍ୟାମର ସଂକେତକୁ ଶୁଣି ମାଚିସ୍ର କାଠିକୁ ମଶାଲ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଆଉ ମଶାଲ ଶୀଘ୍ର ଜଳି ଉଠିଲା। ପଶୁ ଦୟାର ଛାଇ ଭୂଇଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଛାଇର ଚାରି ପାଖରେ ରେଖା ଟାଣି ତା ଉପରେ ତେଲ ପକାଇ ଜାଳିଦେଲେ। ପଶୁ ଦୟାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଲା
এই କଥା ଗୋରାସୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ବିଲେଇ ଭଳି ଶବ୍ଦ କାଢ଼ି ସଂକେତ ଦେଲା। ଏଇଆ ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଥଳିରୁ ଲୁଣ କାଢ଼ି କଷାଦୟାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପକାଇଲେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଚୋଞ୍ଜୋଜାର ଗ୍ରନ୍ଥ କାଢ଼ିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୋଜଞ୍ଜା ଆବାହୟାମି ଅନ୍ତ କାପାମୃ ଅନ୍ତ ପକାମୃ ଅନ୍ତ ମୃପକ। ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋରାସୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୂତଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତକୁ 3ଟି ଭୂତଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥିଲା କି ସେ 3 ଭୂତଙ୍କର ଅନ୍ତ ହୋଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପ ଭାଙ୍ଗିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ମାଟି ସହିତ ସମସ୍ତେ ପଶିଗଲେ ଆଉ ଗର୍ତ୍ତକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଗର୍ତ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ କଷାଦ୍ୱାର ପ୍ରାଣରୁ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ସେମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ। ହେମା ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ଶ୍ୟାମ ହେମା ସହ ବିବାହ କରି ରାଜମହଲରେ ଦୁହେଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ।